Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ታይፕስ ኦፍ ኤሲኤል የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። as we have seen the previous video, so there are two types of ACLs are there. So the first one numbered ACL and the other one named ACL. So under categories of this numbered ACL, so there are two types also, standard ACL and extended ACL. In the case of named ACL also, we have two types, just like numbered ACL ማለት ነው, standard and extended ማለት ነው. So today we will discuss how to configure numbered ACL ማለት ነው. So as we have seen in the previous video, numbered means then we have to give access list, then number, we have to give any number like 1 up to 99. In the case of named ACL, then we have to give a name instead of giving a number ማለት ነው. So and also this is basically for especially standard ACL የሚባለው, so for basic types of ACL configuration apply የምናደርገው ነው, and also extended in both sides ማለት ነው. Then we have to give advanced portion of the ACL configuration ማለት ነው. So today under categories of numbered ACL, then we will see how to configure standard ACL. The next also we will see how to configure the extended ACL. Then we will come to in the case of this named ACL ማለት ነው. So ዛሬ የምናየው ስለ ስታንዳርድ ኤሲኤል ኮንፊግሬሽን ነው። ስታንዳርድን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ስለ ኤክስቴንድድ ኤሲኤል እንዴት ኮንፊገር እንደምናደርግ እናያለን። ከዛ ይህን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ኔምድ ኤሲኤል then under categories of named ACL how we can configure standard as well as numbered ACL, extended ACL የሚለው የምናይ ይሆናል ማለት ነው። So today we'll discuss about how to configure standard ACL ማለት ነው። So what does standard ACL የሚለውን ስናይ, the first one is basic types of access list, types of access list ማለት ነው. In the case of numbered, this standard ACL ማለት ነው, then we have to give 1 up to 99. So when you have to give one up to 99, any number among those numbers, then it will consider as what number standard ACL ማለት ነው. And this standard ACL used for what? Filtering based on the source IP ማለት ነው. So we have source and we have destination. So mostly the standard ACL will focus on what? The source IP ማለት ነው. Then wildcard mask for network will be in the inverse mask ማለት ነው. እንግዲህ when you have to configure this standard ACL as well as extended ACL, then we have to give wildcard mask ማለት ነው. So depend on different categories, then we can give, for example, if you have given to any IP address, then class A, class B, class C, then we have to use the reverse mask of that IP address ማለት ነው. So if it is class A, then we have to give the reverse mask of the class A, class C, class B, class C ያደርግን መስጠት ይችላል. But in the case of when you have to configure, when you have to apply, when you have to deny or permit, especially deny the host only single IP, then always we have to use this default subnet ማለት ነው. just .0.0.0.0 የሚለው መጠቀም አለብን when we have to deny host only single user ማለት ነው. So single user deny ስናደርግ, then we have to give this ማስክ ማለት ነው። ግሎባል ሳብኔት ማስክ እንግዲህ እንደምናውቀው ስፔሻሊ ብሮድካስት የምንለው 255.255.255 አለ። ሶ ከዚህ ላይ ነው እንግዲህ ዋይልድ ካርድ ማስኩን ለማግኘት ሳብኔት ማስክ አለ። ለምሳሌ የክላሴ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው 255.0.0.0 ነው። then we have to subtract this class subnet mask from this global subnet mask ማለት ነው።
then we will get what 0.55.55.55 then የክላስ ቢ የክላስ ኤም እያለ እንደዛ እያደረግን ይሄዳል ማለት ነው። ሌላኛው ካስተማይዝ ሰብኔት ማስክ ዲፈረንት ዲፔንድ ኦን ኔትወርክ ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ክላስ ኤ ከሆነ የክላስ ኤን፣ የክላስ ቢ ከሆነ ክላስ ቢ፣ ክላስ ሲ ከሆነ ዲፔንድ ኦን አወር አይፒ አወር አሳይንድ አይፒ then we have to use the ዋይልድ ካርድ ማስክስ ማለት ነው። እሱን እንዴት ኮንፊገር ስናደርግ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ይሄ ቶፖሎጂ አለን እንግዲህ ስታንዳርድ ኤሲኤል ኮንፊገር ለማድረግ then we have to use this configuration እንግዲህ እነኚህ በቀይ ሼድድ የተደረጉት ማለት ነው ብሎክ የምናደርጋቸው ደግሞ ዲናይ የምናደርጋቸው ናቸው። ይሄኛውን ግሪኑን ምን ማድረግ እንችላለን አፕላይ ኦር ደግሞ ፐርሚት ማለት እንችላለን። እንግዲህ አሁን ስፔሻሊ ስታንዳርድ ኤሲኤል የሚባለው when you have to apply standard ACL then it will block all services like ping, telnet, tracers, whatever access then blocked ይደረጋል ነው። ግን እስቲ እንሞክራለን ምክንያቱም የትኛው ፖርሽን ላይ ነው ስታንዳርድ ኤሲኤልን አፕላይ የምናደርገው። አሁን የኛ ሜን ታርጌታችን እነኚህ ኤፍቲፒ ሰርቨር አለን and also ዲኤንኤስ ሰርቨር አለን ማለት ነው። እነኚህ ኤፍቲፒ ዲኤንኤስ ሰርቨሮችን እነኚህ ሼርድ የተደረጉ ኮምፒውተሮች አክሰስ እንዳያደርጉ ግን ሌሎች አውቶራይዝድ ቢሆኑ ለምሳሌ እነኚህ ዩዘሮች ይህን ዌብ ሰርቨሩን አክሰስ እንዲያደርጉ ማለት ነው። የኛ ሜን ታርጌታችን ይህን ፕሮቴክት ማድረግ ነው ፍሮም አንአውቶራይዝድ ዩዘርስ ማለት ነው። እንዴት ፕሮቴክት እናደርጋለን እንዴት how we are going to apply standard ACL የሚለው ምናይ ይሆናል ማለት ነው በኮንፊግሬሽኑ። ኦኬ እሱን ኮንፊገር ለማድረግ ምን አይነት ኮማንድ እንጠቀማለን የሚለውን ደግሞ እናያለን። ኮንፊግሬሽን ሞድ ላይ እንገባለን። ያ ማለት ኮንፊግ ሞድ ላይ which router we are going to apply then you have to go to on that router then you have to go to config mode then you have to apply access list then access list number especially አሁን ነምበር ACL ያልነው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ነምበር ኤኒ ነምበር ነው የምንሰጠው ማለት ነው። either extended ሊሆን ይችላል or permanent ሊሆን ይችላል then you have to assign any numbers ማለት ነው። እዚህ ጋር ነምበር አሳይን እናደርጋለን 1 up to 99 አሉ ኦፕሽኖች ከዛ ውስጥ የፈለጋችሁትን ነምበር መስጠት ትችላላችሁ። then deny or permit ነው እንግዲህ የምንለው deny ከሆነ የምትፈልጉት deny or permit ከሆነ permit then IP address አለ then ዋይልድ ካርድ ማስክ እናደርጋለን። ስፔሻሊ ይሄኛው ኔትወርክ ከሆነ የዚህን ኔትወርክ then ዋይልድ ካርድ ማስክ of this ኔትወርክ ማለት ነው። ሆስት ከሆነ ግን ሆስት እንልና then IP አድሬሱን ብቻ እናደርጋለን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኔትወርክ ይሄኛው ዋይልድ ካርድ ማስክ ያልነው ሲንግል ዩዘር ከሆነ ለምሳሌ .0.0 ብለን ዋይልድ ካርድ ማስክ መጠቀም ነው። ኔትወርክ አይዲ ከሆነ ግን ኔትወርክ አይዲውን then ዋይልድ ካርድ ማስክ of that ኔትወርክ። ከዛም በኋላ ይሄን ከጨረስን በኋላ access list then access list number just like this the same it should be the same with this number ማለት ነው። then permit any ሌላውን ኢንታየር ኔትወርክን ፐርሚት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። then ACL ኢምፕሊሜንቴሽን አለ እንግዲህ ኢንተርፌስ እዛ ስፔሲፊክ ኢንተርፌስ እንገባለን then access list group then ACL number this number should be same with this number ማለት ነው። then in or out outbound inbound ያለ ማለት ነው። inbound coming to the interface ነው outbound ደግሞ going out from the interface ነው። የትኛው ላይ አፕላይ እንደምናደርግ የምናይ ይሆናል ማለት ነው ኮንፊገር ስናደርግ። now we have to go to directly to the configuration part ማለት ነው። we have this topology as per our topology ማለት what we have shown in the PPT then we have to configure this one then our main target we have to protect this part from unauthorized especially from those red shaded users ማለት ነው። ስፔሻሊ ገስት ዩዘር አለን። ገስት ዩዘር አሁን ምንድነው ዌብ ሰርቨር ብቻ ነው አክሰስ የሚያደርገው እንጂ ሌላ ኤፍቲፒ ሰርቨር or DNS ሰርቨር አክሰስ ማድረግ አይችልም። it should be access only it should be use only what internet ማለት ነው። with the help of this ACL we can block single user as well as we can block group of users ማለት ነው። now we have to assign IP address and as well as we have to turn on those interfaces ማለት ነው። okay first then we have to go to configuration mode then int configuration mode ሄደናል then we have to assign IP addresses for example ይሄኛውን ፓርት IP assign ላድርግለት ይሄኛው ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/0 ነው int gi 0/0 then IP address 192.168.10.100 ማለት እንችላለን ችግር የለውም 55.55.0 ማለት ነው። no shutdown እንላለን መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ይሄኛውን ከፈለግን
IP DHCP then pool ACL ማለት እንችላለን ኔሙ then network then 192.168.10.0 ማለት ነው ኔትወርክ ስለሆነ then 255 then 255 then 255.0 ማለት ነው then default router 192.168.100 ማለት ነው DNSን ከፈለጋችሁ 192.168.10.100 ማለት ነው ኦኬ ሶ ይህን ፖርሽን ከጨረስን በኋላ እንደምናደርገው ይሄኛውን ፓርት ደግሞ አሳይ እናደርጋለን ማለት ነው ሶ this is gigabit interface 0/1 ነው then int gi 0/1 IP address so t20.0.0.1 10.55.0.0.0 ማለት ነው ነው ሸት ዳውን ማለት እንችላለን ማለት ነው እና ሌላኛው ምንድነው SC 0/3/0 ነው ያ ማለት serial interface ይሄኛው ማለት ነው so it should be one this part then the other one then IP address 10.1.1.1 55.0.0.0 ማለት ነው then no shutdown okay then right okay so አሁን IP address ቼክ እናደርጋለን ይሄኛው ዋን መሆን አለበት okay DHCP or ደግሞ DNS server አፕላይ አድርገናል ዋን ነው okay ይሄኛውን 2 መሆን አለበት so it's 2 ይሄኛው 3 መሆን አለበት okay then we got 3 ማለት ነው okay now we have to assign static IP for this ማለት ነው single PC ስለሆነ t20.0.0.2 then 20.0.0.1 ማለት እንችላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ነው የሚቀረን so this part is /2 ማለት ነው ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/2 ነው የዌብ ሰርቨራችሁ ማለት ነው so enable then quantity then int gi 0/2 then IP address ስንት ነው 30 ነው so 30.0.0.1 55.0.0.0 so as we have seen from this topology ማለት ነው 30 ነው so no shut down okay then another one int gi 0/1 ነው so no shut down so የትኛው ፓርት ነው ማለት ነው ይሄኛው የሰርቨሮቹ ነው so we have to assign IP address 172.30.0.1 or 10 ማለት እንችላለን then 55.0.0 ማለት ነው okay so እነኚህም IP DHCP pool and servers ማለት እንችላለን then network 172.160 k30.0.0 55.255.0.0 ማለት ነው default 172.160.0.10 ማለት ነው DNS 172.30.0.10 ማለት ነው ኦኬ ጨርሰናል ሌላኛው int gi not gi SE ነው serial interface ነው 0/3/0 ነው and shut down then an IP address then 10.1.1.2 then 55.0.0.0 ማለት ነው ኦኬ so አሁን ሁሉንም IP address አሳይን አድርገናል ማለት ነው so ለዚህ ይሄኛው ፓርቲ ይቀረናል ይሄኛው 0 ነው 0/3 ማለት ነው int then gi 0/0 then IP address 192.168.20.100
155.55.55.0 then we shut down እንዳለ ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን IP አድሬስ አሳይን ማድረግ ሶ this is ኔትወርክ አድሚን ነው። ይሄ ኔትወርክ አድሚናችን ስለሆነ ኦኬ ስታቲክ IP 192.168.20.1 192.168.20.100 ማለት ነው። ይህን ጨርሰናል። ለዌብ ሰርቨራችን ደግሞ ስታቲክ IP አሳይን ያደርግ ሶ 30.0.0.2 30.0.0.1 ማለት ነው። ለኤፍቲፒ ሰርቨሮቻችን ዳይናሚክ IP አሳይን አድርገናል። So we have to click on the HCP. So we go to 1, it should be 2. 2 ማለት ነው። So አሁን ጨርሰናል። IP አድሬስ አሳይን አድርገናል። So we have to check first connectivity for the same network። ለምሳሌ እነኚህ ሁለቱን ይሄኛው ዋናው ይሄኛው 2 ነው። So 2ን ቼክ እናድርገው። ping 192.168.10.2 ማለት ነው። So we have a connection other networks, for example ping 192.168.20.2 ይሄኛው ሆስት አንሪቼብል ነው። ሶ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብን? ሪፕ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ያስፈልገናል። ሶ we have to apply a RIP. So for the time being IP no router RIP router then RIP okay router and RIP version 2 then network ይሄኛው ስንት ኔትወርክ አለን? እንደኛው ራውተር ላይ 3 ኔትወርኮች አሉ። እንደኛው 192.168.10.0 ነው። አገን ኔትወርክ 192.192.20.0 ኔትወርክ ነው። ሌላኛው ኔትወርክ አገን 10.1.1.1.0 ኔትወርክ ነው ማለት ነው። then still we didn't apply any ACL ማለት ነው። Okay, then on this router also we have 4 networks. Then we have to apply all those networks ማለት ነው። router then RIP version 2 then network 192.168.20.0 again network 30.0.0.0 again network 172.30.0.0 again network 10.1.1.0 ማለት ነው። ሶ አሁን እስቲ ቼክ እናድርግ። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ምን ነበር ያለው? ሆስት አንሪቼብል ነበር ያለው። ሶ ቼክ now that we should get access ማለት ነው። የዚህን IP ስንት እንደሆነ ቼክ እናደርግ። ኦኬ ዋናው የኛው ነው ነው ሶሪ እዚህ ጋር ዋን በላይ ሶ እንደምታዩት አግኝተናል። what about for example FTP server እዚህ ጋር እንሄድና FTP access ሳይን እናደርግለት FTP then username for example ACL password 123 then we have to check all those read delete and rename and list የሚለውን okay then add delete ማድረግ እንችላለን። so we have this one, this R read ነው, W write ነው, D delete ነው, N rename ነው, then list ነው። okay so እናደርጋለን
አይፒ አድሬስ አለው። ሶ ይሄኛውን አይፒ አድሬሱን እዚህ ፒሲ ላይ ሆነን ቼክ እናደርገው አሁን ፒንግ ላይ ማለት ነው። then ftp then 172.30.0.1 ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ACL ነው። then ፓስወርዱ 123 ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን አግኝተናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኮኔክሽን አለን ማለት ነው። ሶ አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ACL እንግዲህ አፕላይ እናደርጋለን። ሶ እዚህ ኢንተርፌስ ላይ ይሄ የምታዩት ኢንተርፌስ ስንት ነው? 0 ስላሽ ደግሞ ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/1 ነው። ሶ እዚህ ላይ አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛው ኢንባውንድ ነው። አሁን ለዚህ ራውተር ኢንባውንድ ነው የሚሆነው፣ ይሄኛው አውትባውንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ እኛ የምንፈልገው ይሄ ሪሶርስ እነኚህ ኤፍቲፒ ሰርቨሮች እነኚህ ሬድ ሼድድ የሆኑት በቀይ የተቀቡት ማለት ነው አክሰስ ማድረግ እንዳይችሉ ነው የኛ ፐርፐዝ። ሶ እንዴት አድርገን ይሄን ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን የሚለው እናደርጋለን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። በት ዛዘር ኮሚኒኬሽን ዌብ ሰርቨርን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ፣ እንደርሶ ከአድሚኑ ጋር ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ እንደምናደርገው አሁን እዚህ ጋር እንሄዳለን፣ እዚህ ራውተር ላይ ማለት ነው። ሶ አክሰስ ሊስት ደን እዚህ ጋር ብታደርጉ ምንድነው አሁን ስታንዳርድ ACL ከሆነ 1 up to 99 ነው። ኤክስቴንድድ ከሆነ 100 to 199 ነው ማለት ሶ የምንፈልገው today will discuss about we have to configure standard ACL only ማለት ነው። ሶ 10 ነው የምንለው ማለት ሶ if you have said 10 then it is considered as standard ACL ማለት ነው። then ምንድነው ከዚህ በኋላ permit or deny የሚል ሪማርክ አለ። permit ሶ እኛ የምንፈልገው ምንድነው deny ነው። deny ሌላኛው ለምሳሌ deny ይሄኛውን አንደኛውን ፒሲ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህችኛዋን ብቻ ምን ማድረግ እንችላለን 192.168.10.1 ዜን 0.0.0 ሶ ይሄኛው ሲንግል ዩዘር ሲሆን ነው። what about other way ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ እናደርጋለን access list then deny then host ብለን ምን ማድረግ እንችላለን host then 192.168.10.2 another way ማለት ነው። አይዘር ይሄኛው መጠቀም ትችላላችሁ in order to block single users or you can use this way ማለት ነው። ሁለት አይነት መንገዶች አሉ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው access list then number 10 ነው then deny again ቶታል ኔትወርክ ነው ብሎክ ማድረግ ብንፈልግ ይሄኛው ኔትወርክ ማለት ነው። ሰው እንላለን 20.0.0.0 then ዋይልድ ካርድ ማስክ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትሄዱ ዋይልድ ካርድ ማስክ ነው የሚለው። ሶ ይሄኛው ክላሴ ስለሆነ የክላሴ እንግዲህ ሳብኔት ማስክ ስንት ነው 255.0.0.0 ነው። then ከግሎባል ሳብኔት ማስክ ስንቀንሰው ማለት ነው ሶ it will come at 0.255.255.255 ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት እንላለን ዲናይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ምንድነው ያለው እዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው ፐርሚት ማለት አክሰስ ሊስት ነምበር then ፐርሚት ኤኒ ማለት መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ አክሰስ ሊስት then ነምበር then ፐርሚት ከዛ ፐርሚት ካላችሁ በኋላ ኤኒ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤኒ ብለን ሌላውን ማድረግ እንችላለን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ከዚህ ጋር ጨርሰናል። አሁን ሌላኛው የሚቀረን ምንድነው ACLን ኢምፕሊመንት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ አሁን ACLን ኢምፕሊመንት ለማድረግ የትኛው ኢንተርፌስ ላይ ነው አፕላይ የምናደርገው? ሶ እኛው እንፈልገው እዚህኛው ኢንተርፌስ ላይ ነው። ሶ this interface is what ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/1 ነው ማለት ነው። ሶ int then gi 0/1 then IP access group then እዚህ ጋር ብታደርገው ምንድነው የሚለው ስታንዳርድ IP access list or standard or extend ነው የሚለው። ሶ ኔምድ ከሆነ ኔም ማለት አለባችሁ። ሶ ኔም ስላልሆነ የኔም በሌላ ጊዜ ነው የምናየው 10 ነው ማለት ነው። ሶ ምን አለን in means inbound packets ነው outbound packets ነው። ሶ እንደ የትኛው ነው የምንጠቀመው? outbound ማለት far from the interface ማለት ነው። ሶ ኢንተርፌሳችን ይሄ ነው። ሶ ሰርቨሩ እነኚህ ናቸው። ሶ ከዚህ እየወጣ ነው ማለት ነው። ፋር ስለሆነ ምንድነው የምንለው ማለት ነው አውትባውንድ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ወደዚህ የምንሄድ ቢሆን ኢንባውንድ እንናገር፣ ነገር ግን ከዚህ ወደዚህ ነው እየመጣ ነው ያለነው። ሶ then we have to say what
outbound, so we have to say out ማለት ነው out እንላለን ማለት ነው። so we have finished ማለት ነው። ኦኬ አሁን ጨርሰናል። so show access list ብለን ቼክ ብናደርግ ፐርሚት ያልነው ለምሳሌ ሌላው ኤኒ ነው። ዲና እየተደረጉት ደግሞ እነኚህ ናቸው ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ምን ማድረግ እንችላለን? እንትን ማለት ለምሳሌ አሁን እስኪ ለምሳሌ ኤፍቲፒ ሰርቨር ወይ ደግሞ ፒንግ እናደርጋቸው እስኪ አሁን ለምሳሌ የዚህን ፒንግ እንበለው ፒንግ ለምሳሌ 172.30.0.2 ሶ ምንድነው የሚለው ሆስት አንሪቼብል ነው የሚለው ማለት ነው። ሶ what about this one ቱ ላይ ብንሄድ what about this one የሚለውን ቼክ እናደርግ ፒንግ 172.30.0.2 ሶ እንደምታዩት ይሄም ሆስት አንሪቼብል ነው የሚለው ማለት ነው። ሶ እዚህኛው መተን ሾው አይፒ ብንልስ ምን አይነት ነገር እናገኛለን? ሶ ይሄ ዋኑ ላይ ስንት ማች አድርጓል ማለት ነው? ቫዮሌሽን 4 ጊዜ ተደርጓል ማለት ነው። ሶ አያችሁት እዚህ ጋር ደግሞ 4 ፓኬት ማለት ነው። what about from this FT or ደግሞ ይሄ እንትን ቢሆንስ? ሶ ለምሳሌ ፒንግ ይሄኛው ሆል ኔትወርኩን ነው እንግዲህ እንትን ያደረግነው 172.30.0.2 ሶ እንደምታዩት ሆስት አንሪቼብል ነው ማለት ነው። what about FTP then 172.30.0.1 ያልነው ማለት ነው። ሶ try to connect it ነው የሚለው ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም አይነት ኮኔክሽን የለንም ማለት ነው። ኦኬ ሶ አያችሁት ምንም አይነት ታይም አውት ነው ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ሄደን ቼክ እናደርገው ከእንደገና አያችሁት 16 ማች ማለት ነው። በዚህ ይሄኛው የቲኦንቲ ኔትወርክ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው what about the other ዌብ ሰርቨሩን አሁን ፒንግ ማድረግ ይችላል የሚለውን ቼክ እናድርግ። ለምሳሌ ፒንግ ፎር ኤግዛምፕል የሰርቨራችን አይፒ ስንት ነው? ኦኬ 2 ነው። ሶ እዚህ ጋር ሆነ ሰርቨሩንስ ማለት 30.0.0.2 የሚለውን ፒንግ ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለው ቼክ እናድርገው። ሶ አያችሁት እንደምታዩት ኮሚኒኬሽን አግኝተናል ማለት ዌብ ሰርቨር ወይ ደግሞ በዚህኛው ቼክ ማድረግ እንችላለን ዌብ ሰርቨር ስለሆነ ማለት ነው። 30.0.0.2 እንደምታዩት አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ what about this one ብለን አሁን ይሄኛው ፐርሚት ምንም አልነበረው ማለት ፐርሚት የተደረገው ላይ ቼክ ብናደርግ ኦኬ ሶ ፐርሚት ኤኒ ፐርሚት ምክንያቱም እዚህ ጋር ሌላም ስለሆነ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እስኪ ይሄኛውን እንሞክረው ምክንያቱም ላይሰራ ይችላል። ምክንያቱም ያኛው እንትን ቢሆን ምንድነው ኤክስቴንድድ ቢሆን ስፔሲፊክ ሰርቨሩን ይሄን ብቻ ማድረግ ብንፈልግ ሌላውን ይሄኛውን ብሎክ ማድረግ ብንፈልግ እንችል ነበር፣ ግን ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ስታንዳርድ ለሚሰራ አይመስለኝም። ግን እንሞክረው ምክንያቱም አውትባውንድ ያለው ቶታል ኢንተርፌስን ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ፒንግ 172.13.0.2 የሚለውን ቼክ እናድርገው። ከሰራ that's good ማለት ነው። but in the case of ኦኬ ይሰራልን አያችሁት? ምክንያቱም ይሄኛው ፐርሚት ፐርሚት ኤኒ ስላልነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ጋር ገብተን እስቲ ቼክ እናድርገው። አያችሁት ፎርማጅስ መጣልን ማለት ነው። ሶ ፎርማጅስ አመጡልናል ማለት ነው። what about ሲስተም አድሚን or ደግሞ ይሄኛው ኔትወርክ አድሚን አክሰስ ማድረግ ይችላል ወይስ አያደርግም? እነኚህ ኤፍቲፒ ሰርቨሩን የሚለውን ቼክ እናድርገው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ዌብ ሰርቨሩን ማድረግ ይችላል 30.0.0.0.2 አክሰስ ማድረግ ይችላል። ኦኬ that's fine. what about the FTP server? then FTP then 172.30.0.1 so username ACL ነው then password 123 ነው ማለት ነው። ሶ ኮኔክትድ አድርጎልናል ማለት ነው። ሶ ዲር ብላችሁ
የፈለጋችሁትን ሰርቪሶች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ይሄኛው መስራት ይችላል ማለት ነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ፒንግ ብላችሁ ይሄኛውንም ቼክ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ፒንግ 172.30.2 ማለት ነው። so we have to we can access this also DNS server ማለት ነው። then server ደግሞ እነኚህ ፎር ኤግዛምፕል እነኚህ ዩዘሮች ሲስተም አድሚንን ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ ወይስ አይችሉም ብለውን 172.68.20.1 ከዚህ ከኔትወርክ አድሚኑ ጋር ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እነኚህ ብሎክ ሊሆኑ ዩዘሮች ነገር ግን እነኚህ ማድረግ አይችሉም፣ አክሰስ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። with the help of standard ACL we can block single users as well as group of users at a time ማለት ነው። this is one types of packet filtering security features or ደግሞ firewall features ከምንላቸው ውስጥ አንዱ ACL ነው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ለዛሬ ያለ። ኔክስት ደግሞ how we are going to configure the standard ACL ማለት ነው። not standard extended ACL የሚለውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ኔክስት እንግዲህ እንዳልኳችሁ በስታንዳርድ በኤክስቴንድድ ACL የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።